کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. ہم اس کے شکر گزار ہیں آج کی شام کے لیے کہ اس نے ہمیں آج کی شام یہ بخشی ہے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں, ہم اس کی عبادت کر سکیں, ہم اس کے نام کو بڑھا سکیں, ہم اس کے نام کو اونچا کر سکیں. میرے عزیزو, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی کرپا ہے جو ہم پہ ٹھہری ہوئی ہے. تو ہم آن لائن کلیسیا اور حاضر جماعت کلیسیا کے لیے شکر گزار ہیں کہ اس پورا ہفتہ میں اس نے ہمیں سنبھالے رکھا, ہمیں صحت دی, ہمیں اس نے طاقت دی کہ ہم ان بیماریوں کے خلاف, اس ابلیس کے کاموں کے خلاف ہم فتح پائیں, ہم اطمینان پائیں اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آئیں. آمین آمین. تھینک یو جیسس. تو ہماری روٹین وہی رہے گی کہ ہم شروع میں شکر گزاری کریں گے, اس کے بعد ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اور اس کے بعد بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو طرح طرح کی بیماریوں میں اس وقت مبتلا ہیں. اس وقت بڑا عجیب سا دور اس جہان میں چل رہا ہے, خاص طور پہ یہ پاکستان میں خاص طور پر بڑا لوگ پس رہے ہیں. مہنگائی وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں, لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں, مطلب کہ بہت زیادہ اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہے اس وقت. لیکن میرے عزیزو, ہم جو مسیح میں ہیں, ہم جو اس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا خدا ہے, جو ہمارا بڑا بھائی ہے, وہ ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے. اور میرے عزیزو, وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ اس دنیا کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, ہماری اکانومی جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. میرے عزیزو, ہم اس کو اپنا گو رکھیں تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے, پھر ہم اس طرح طرح کی آزمائشوں میں نہیں پڑیں گے اور ہم اپنے گول کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. تو آئیں اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں گے اور شکر گزاری کی دعا کریں گے. شروع میں ابتدائی دعا بیٹی امبر آرتھر کے ساتھ. بلند آواز کے ساتھ تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تعریف ہو, تیرے نام کی تمجید ہو خداوند. تو قادر مطلق خدا ہے, تو ہی زمین اور آسمان کو بنانے والا خداوند ہے, تو ہی ہمیں خداوند تخلیق کرنے والا باپ ہے. میں تیری بڑی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے, اس گھڑی کے لیے کہ خداوند تیرا تخت یہاں پر لگا ہے. تو کہتا ہے جہاں 2 یا 3 تیرے نام سے جمع ہوں میں وہاں پر موجود ہوں. خداوند اس وقت کے لیے, اس پیاری گھڑی کے لیے, اس پریشیس ٹائم کے لیے بڑی شکر گزاری کرتی پہلے خداوند کہ تیرے نام کو ہم لے رہے ہیں, تیرے نام کی تعریف ہو, تیرے نام کی تمجید ہو, تیرے نام کی ستائش ہو, کیونکہ تو اس لائق ہے. تو قادر مطلق باپ ہے جس کے ہم قدموں میں آتے ہیں, جسے ہم چومتے ہیں, جس کا شکر کرتے ہیں, تیری ہر اس نعمت اور برکت کا شکر کرتے ہیں پیارے خدا جو تو ہماری زندگیوں میں دیتا ہے. اسپیشلی آج اس وقت کے لیے, اس گھڑی کے لیے, اس جو میٹنگ ہے اس کے لیے خداوند بلیسنگ مانگتے ہیں. شروع سے لے کر آخر تک خداوند تو ہمارا گائیڈ رہنا, جو ورڈ نکلے, جو نکلے خداوند تیری طرف سے ہو. پاکروز صرف تو گائیڈ کرے ہمیں اور ہم اپنے کانوں کو اس کلام کے لیے تیار کر سکیں, اس پیاری میٹھی باتوں کے لیے اپنے کانوں کو تیار کر سکیں. جب یہ خدا تیرا بندہ کلام سنائے تو ہمارے کانوں میں سے ہوتا ہوئے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور خداوند تیرے نام سے لوگ برکت پائیں, اس کلام سے برکت پائیں. پیارے باپ خداوند تیری شکر گزاری آج کے ساری حفاظت کے لیے, آج کے سارے دن کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں. پیارے باپ جہاں بھی جاتے تو ہمارے ساتھ رہتا ہے, تو نے خداوند اپنا آسمان ہمارے لیے کھول دیا ہے, جو ہے خداوند ہمارے پاس رہتا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں. پیارے خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے, میرا ہاتھ تیرے سر پر ہے. خداوند یہ ہاتھ ہمیشہ ہم پر بڑھائے رکھنا. خداوند ہم تیرے لوگ ہیں, ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں, تیرے پیچھے چلتے چلے جائیں پیارے باپ, اور خداوند تیرے نام کو اونچا کرتے چلے جائیں, ہم گھٹتے جائیں تو بڑھتا جائے ہماری زندگیوں میں. خداوند میں تیری بڑی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے ایک بار پھر سے
और ऐ खुदावंद तेरे बंदा को तेरे हाथों में देती हूँ, जो जो है खुदावंद तू इनको सिखाए, वो इनके ऐ खुदावंद होली स्पिरिट इनके लोगों को खोले, और ऐ खुदावंद लोग बरकत पाएं, लोग हील हो, लोग बरकत पाएं खुदावंद, क्योंकि ऐ खुदावंद तू ही जिंदा खुदा है, तू ही ऐ खुदावंद कादिर मुतलक बाप है। मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदा, फिर से इस टाइम के लिए तेरा शुक्र कि तू इस काबिल बनाता है, तूने सांसें दी है, तूने खुदावंद ये वक्त दिया है कि तेरी हुजूरी में बैठे और तेरे नाम को पुकारें, तेरे नाम की तमजीद करें खुदावंद। तेरा शुक्र, ये सांसें तूने दी हैं, ये सेहत की चंगाई तूने दी है खुदावंद, तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। हर तरह की बुरी खुदावंद इब्लीस की चालें तेरे नाम से कैंसिल कर, यीशु के नाम से कैंसिल हो खुदावंद। कोई भी रुकावट अभी इस वक्त आने ना पाए यीशु के नाम में, और ऐ खुदावंद हर तरह का बंधन, हर तरह की बीमारी, हर तरह की लाचारी ऐ खुदावंद जो भी सुन रहे हैं उनके घरों से, उनकी जिंदगियों से यीशु के नाम में दूर हो, क्योंकि तूने हमें ये अथॉरिटी दी है कि सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब, और फिर वो तुम्हें किसी चीज से जरा ना पहुंचने पाएगा। खुदावंद तेरे आगे रखते हैं, तेरे तख्त के आगे एक एक को रखते हैं, तू बड़ी बरकत दी है जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो, सारा इज्जत और जलाल तुझे देते हैं, तुझे है खुदावंद इज्जत मिले, जलाल मिले, क्योंकि तू इस लायक खुदावंद है। तेरी शुक्रगुजारी है मेरे बाप, तेरा शुक्र खुदावंद। इस दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ मांग देते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, सुन और बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की सताइश हो। मैं आज की शाम पास्टर जवेद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और अपनी तरफ से और अपने घराने की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जयकार, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। हम सब मिलकर हाज़िर जमात कलीसिया और ऑनलाइन कलीसिया तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारे दरमियान में आके बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। उस आज मसा को आज रिलीज होने देना, रिलीज हो जाए, ताकि उस मसा के वसीला से लोग आज शिफा पाएं, आज अपनी बीमारियों से रहाई पाएं। तो हम आज का हवाला देखते हैं। आज का हवाला, आज का जो टॉपिक खुदावंद ने मुझे दिया है वो है उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, आज का टॉपिक, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। तो मेरे अजीजों, आजमाइशें तो इंसान पे आती रहती हैं, आजमाइशें इंसान पे आती रहती हैं, और लेकिन वो हमें उन आजमाइशों में से निकलने की राह भी बख्शता है। अभी पाक कलाम में हमने पढ़ना है, वो पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि वो हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, हम आजमाइश में गिरते हैं, तो हम अपने खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उससे हम दुआ करते हैं, उससे हम मदद मांगते हैं, उससे हम कुव्वत मांगते हैं मेरे अज़ीज़ों, ताकि वो उस आजमाइश में से हमें निकाले, उस आजमाइश में से हमें आज़ादी बख्शे, ताकि हम एक दफ़ा फिर हरे भरे हो जाएं और इस जो दौड़ है इसमें शामिल हो जाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, देखें पाक कलाम में लिखा हुआ है, तो ये तो आजमाइश जो है ये खुदावंद यीशु मसीह पर जब वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो ये आजमाइश उस पर भी आई, उस पर भी आई। उसको जो इब्लीस था वो जंगल में ले गया। जंगल में क्यों ले गया मेरे अज़ीज़ों? जंगल में इसलिए ले गया कि वहाँ तन्हाई होती है, तन्हाई होती है, एक किस्म का खौफ होता है, तरह तरह के उधर खौफनाक किस्म के जानवर होते हैं। उस जहान में वो उस यीशु मसीह उस वक्त जो शैतान है इब्लीस, उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के हाथों वो आजमाया जाए।
تو میرے عزیزو، اس نے اپنی باشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی، اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ میرے عزیزوں، وہ اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب خداوند یسوع مسیح جان کنی کے حالت میں تھے، تو اس پر ایک ایسا دور آیا، اس نے کہا اپنے منہ مبارک سے یہ بات کہی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے، اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن پھر اس نے ساتھ ہی کیا کہا، اے باپ لیکن پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو، جس لیے کہ تو نے مجھے اس جہان میں بھیجا تاکہ میں آزمایا جاؤں، موت کے ہاتھوں، ابلیس کے ہاتھوں میں آزمایا جاؤں، میں اس کرب میں سے گزروں، میں اس مصیبت میں سے گزروں، اپنے اوپر وہ کانٹوں کا تاج لوں، اپنے اوپر وہ جو تکلیف وہ دیتے تھے، وہ کیا رومی سپاہی جو تھے، منہ پر تھوکا انہوں نے، یسوع کے منہ پر تھوکا انہوں نے، یسوع کو 1 کم 40 کوڑے لگائے اور یسوع کے کپڑے پھاڑ دیے، اور میرے عزیزو اس کو مارا گیا، اس کو کوٹا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا۔ کس کے لیے؟ ہماری خاطر، میرے اور آپ کے لیے۔ اس کا میرے عزیزو اپنا تو کوئی گناہ نہیں تھا، اپنا تو اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو بے عیب برا تھا، بے عیب برا تھا، اس کا اپنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ وہ اس زمین پر 33 ایئر وہ تقریباً اس جہاں میں رہا، تو کسی نے آج تک اس پر کوئی گناہ اس پر ثابت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی جب سے وہ پیدا ہوا وہ میرے عزیزو بے عیب تھا، بے عیب برا تھا۔ تو وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، کنواری مریم سے پیدا ہوا اور پاک روح کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ یہ میرے عزیزو اچھی طریقے سے آپ اس سٹوری سے واقف ہیں، کیونکہ دنیاوی طور پر تو اس کا باپ جو ہے وہ یوسف تھا اور ماں مریم تھی۔ تو میرے عزیزو یہ دونوں مقدس تھے، یہ دونوں یروشلم میں اس وقت مقدس جانے جاتے تھے۔ تو یہ خداوند نے ان دونوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا، چنا، لیکن اصل سورس، اصل باپ تو خدا ہمارا باپ ہے، خدا جو ہے وہ اس نے سارا کام، یہ کریشن کا کام جو اس نے کیا۔ تو میرے عزیزو اس نے کس لیے کیا؟ اس نے اس لیے کیا کہ ہم جو گناہ تھا اس گناہ کے وسیلہ سے وہ ہمارے لیے قربان ہو جائے، ہمارے لیے آزمایا جائے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ میرے عزیزو اس نے پھر بھی کیا کیا؟ اور باوجود بیٹا ہونے کے، وہ خدا کا بیٹا تھا، لیکن میرے عزیزو پھر بھی اس نے بیٹا ہونے کے باوجود اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری کی، فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ ہمارا
کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں، ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں آزمایا گیا، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، جیسے ہم آزمائے جاتے ہیں میرے عزیزو، ویسے وہ بھی آزمایا گیا، ابلیس کے ہاتھوں آزمایا گیا، تو بھی بے گناہ رہا، تو بھی بے گناہ رہا۔ میرے عزیزو، جب وہ صلیب پر تھا تو وہ جان کنی کی حالت میں تھا، اور اس کی جان بس مطلب آخری دم تک تھی، اور اس وقت اس سارے علاقے میں اندھیرا چھا گیا۔ کیا ہوا جی؟ اندھیرا چھا گیا، کیونکہ ساری اس جہان کے جن، بوت، چڑیلیں، بری تاثیریں اس علاقے میں پہنچ گئی، تاکہ کسی طریقے سے اس سے کچھ گناہ جو ہے وہ ہو جائے، تو یہ جو ہے یہ سب کچھ ٹل جائے، اور یہ جو خدا کا پلان ہے یہ فیل ہو جائے، خدا کا پلان جو ہے وہ فیل ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ جان دینے تک وفادار رہا، جان دینے تک وفادار رہا، اور میرے عزیزو اس نے فرما برداری کی، اس نے فرما برداری کی اور اپنی جان دے دی، اور اپنی جان اس نے دے دی۔ اس کے بعد میرے عزیزو وہ اس کو اتارا گیا، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اتارا گیا، اور موت، اور اس کو قبر میں رکھا گیا، اس کو قبر میں رکھا گیا۔ اور پھر کیا ہوا میرے عزیزو؟ تیسرے دن قبر میں رکھا گیا، اور تیسرے دن وہ ایک بڑے اس جلال کے ساتھ، ایک بڑے جلال کے ساتھ اس موت اور قبر پہ فتح پا کر، اس موت اور قبر پر فتح پا کر وہ جی اٹھا، اور اس نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس نے فتح پائی، فتح پائی۔ اس نے ایک لفظ بولا، فنش، فنش مطلب ختم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اس نے جان دی تو اس نے کیا کہا؟ فنش، ختم ہوا۔ کہ پرانی فنش کا مطلب ہے کہ ختم، سب کچھ ختم۔ وہ جو گناہ تھا، وہ مصیبتیں تھی، وہ جو اس باغ عدن میں وہ مروسی گناہ کی وجہ سے آ گئی تھی، جس کا کفارہ صرف یسوع کا لہو تھا، تو وہ سب کچھ اس نے ختم کر دیا۔ اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر اس نے وہ سب کچھ کہا کہ فنش، فنش، ختم ہو گیا سب کچھ۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا اطمینان، ایک نیا راستہ اس نے ہمارے لیے پیدا کر دیا، تاکہ میرے عزیزو ہم اس گناہ سے نکل آئے، ہم آزادی پائیں، ہم اطمینان پائیں، ہم تسلی پائیں، اور سارا جلال اس کے نام کو مل جائے، اور سارا جلال اس کے نام کو مل جائے۔ میرے عزیزو، اس نے کیا کیا؟ بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، تو بھی بے گناہ رہا۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے۔ خدا کیا ہے جی؟ خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ ہم اگر آزمائش میں پڑتے ہیں تو وہ ہم پہ وہ اس طرح آزمائش وہ بھیجتا ہے تاکہ
ہم اس آزمائش میں سے نکل بھی سکیں. یہ نہیں کہ ہم اس آزمائش میں رہتے ہوئے ایک دن آئے ایسا کہ ہم مر ہی جائیں. میرے عزیزو، اگر وہ آزمائش ہم پر آتی ہے تو وہ اس میں سے نکلنے کی ہمیں راہ بھی بخشتا ہے. لیکن کب بخشتا ہے؟ جب ہم اس کے حضور میں جھکتے ہیں، جب ہم اس کے حضور میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو پھر وہ میرے عزیزو ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے. آمین آمین. خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. آئے میرے عزیزو، پاک کلام میں سے چند حوالہ جات اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. متی کی انجیل، حاضر جماعت کلیسیا اور آن لائن کلیسیا اگر میرے ساتھ تلاوت کرنا چاہے تو حوالہ ہے جی. پہلا حوالہ ہمارا متی 4 باب اور اس کی 1 آیت. متی 4 باب اس کی 1 آیت. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. کہاں لے گیا جی؟ جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. دوسرا والا ہم دیکھتے ہیں جی، عبرانیوں 4 باب اس کی 15 آیت. عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بے گناہ رہا. تو کیا ہوا جی؟ پھر بھی بے گناہ رہا. میرے عزیزو، آزمایا گیا، آزمائش آئی اس پر، لیکن وہ ان آزمائشوں میں بے گناہ رہا. آمین. اسی کے ساتھ ہی ہم اگلا حوالہ دیکھتے ہیں، عبرانیوں 5 باب 7-9 آیت. عبرانیوں 5 باب 7-9 آیت. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. کون بچا سکتا تھا؟ باپ اگر چاہتا تو وہ موت کا پیالہ اس سے ٹال سکتا تھا. لیکن میرے عزیزو، پھر کیا ہوتا؟ خدا باپ کا پلان جو ہے وہ فیل ہو جاتا. یہ خدا باپ نے ہی بیٹے کے لیے یہ پلان بنایا تھا. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اس جہاں کے لیے اس نے یہ پلان بنایا تھا. بشریت کے دنوں میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اور باوجود بیٹا ہونے کے، کیا جی؟ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. میرے عزیزو، اس نے دکھ اٹھا کر کیا سیکھا؟ اس نے فرما برداری سیکھی، اس نے تابعداری سیکھی.
बाप की ताबेदारी उसने सीखी। मेरे अजीजों, हमने क्या करना है? हमने भी ये इस पाकलाम के ताबिया रहना है, इस पर अमल करना है। बल्कि हम अगर इसकी सच्चाइयों से वाकिफ हैं तो हमें क्या करना है? हमें अपने उस आस पड़ोस, हमें जिस जगह पर हम रहते हैं, अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, या किसी और जगह पे जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ पे काम करते हैं, तो हमने इस पाकलाम की सच्चाइयों को, जो कि फरमाबरदारी की शक्ल में हमें बख्शी गई है, कि हम इस पर अमल करें तो हम निजात पाएंगे। ये हम दूसरों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं मेरे अजीजों। और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। आमीन। आए हम अगले हवाले की तरफ चलते हैं। नंबर 3 हवाला है जी हमारा पहला करंथियों 10 बाब और 13 आयत। पहला करंथियों 10 बाब और 13 आयत में यूं मरकूम है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। और खुदा सच्चा है। खुदा क्या है जी? खुदा सच्चा है। खुदा सच्चा है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा। क्या करेगा जी? निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन, आमीन। कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। अभी हम चौथे हवाले की तरफ जाते हैं। दूसरा करंथियों उसका 12 बाब और 9 आयत। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। कलाम पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन, आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदा बाप इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आए हम अब वक्त है कि हम बीमार लोगों के लिए हम दुआ करेंगे, जो तरह तरह की बीमारी में इस वक्त मुब्तला हैं। वो अपने हाथों को मेरे अजीज़ों इस स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं, ताकि खुदावंद की हज़ूरी यहाँ मौजूद है। खुदावंद की हज़ूरी यहाँ मौजूद है। वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। मेरे अजीज़ों, उसको पुकारना शुरू करें। अपनी एक हाथ अपना इस स्क्रीन की तरफ और दूसरा हाथ अपनी बीमारी पर रख सकते हैं, ताकि खुदा बाप आज आप उस बीमारी से आपको शिफा बख्शे, आपको छुटकारा मिल सके। तो आए हम अपने आप को उसकी तरफ पेश करें।
हालेलुया रब्बा सीका ला रब्बा 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 दामरा सीका ला रब्बा 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 दामा साका ला रब्बा रब्बा हेब्रा सीको ला रब्बा रब्बा दम 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 रब्बा 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 हिया ला रब्बा 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 हिला ला रब्बा 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 सा पा 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 ला शक्का ला रब्बा रब्बा जा पा 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 रा तेरे बेरे तनो तेने ने मारा बरा 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 दी की बी बला रा दंदरा बंदरा दंदरा बंदरा दंदरा बंदरा 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 हे ला 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 हे ला 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 हालेलुया। मैं एक रोशनी को देख रहा हूँ, मैं एक रोशनी को देख रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। उस रोशनी को अपने अंदर ले ले, अंदर ले ले आप। हालेलुया। उस रोशनी को अपने अंदर ले ले। हालेलुया। क्योंकि वो रोशनी है, वो नूर है। हालेलुया रब्बा 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 मेरे अजीजों उसको पकारना शुरू करे। हाले बे 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 बेरे रब्बा 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 हिंदरा मरा बरा बाबा बरा तातेरे मौलाना योरा बरा सुको हिमरा सिपा बाबा 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 रा दा 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 ना 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 रब्बा 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 हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावंद यीशु जी पाक रूह तू अपना आज जलाल जाहिर कर इन लोगों पर जो इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं। हालेलुया रब्बा रब्बा हाजिर जमात कलीसिया और खुदावंद ऑनलाइन कलीसिया खुदावंद तू रहम कर दे इन पर। ओ रब्बा बाबा 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 जो ईमान के साथ खुदावंद इस स्क्रीन की तरफ अपने हाथ बढ़ाए हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावंद, तू आज अपना एक उनकी जिंदगी में एक जलाल जाहिर करना। हालेलुया। ताकि आज के बाद वो जाने कि तू जिंदा मसीह खुदावंद है, तू जिंदा मसीह खुदावंद है। हालेलुया रब्बा बाबा 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 हिंदा ला बरा 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 उस उनके अंदर से आज अबलीस के कामों को मिटा दे, अबलीस के कामों को आज खुदावंद तेरा यीशु जी पाक रूह तू मिटा दे। बाबा रासी कला रा बरा बरा हेला ला बरा बरा दामा मामा मरासी का पापा बरा जिको वो ही मराशी पमाना दीदी बरा बरा जिको बाबा बरा जाता ता ता ना बाबा बाबा ना दे दे तेरी हिला ला 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 ला। ओ यस, सर से लेके पांव के तले तक जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, हालेलुया रब्बा बाबा 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 नकामियां हैं, यीशु के नाम से आज जाओ। तुझे जाना है, यीशु के नाम में जाना है। हालेलुया रकरा बरा 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 हालेलुया रब्बा मरा 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 तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। तू अजीम खुदावंद है, तू अजीम खुदावंद है। तू अपनी मुट्ठी को खोलता है, जानवरों को शेर करता है, शेयर करता है। खुदावंद हमें भी शेयर किया तू आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तूने आज बार दिया है। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। दिल के आर्जे में जो मुब्तला है यीशु के नाम से शिफा पाओ, शुगर की बीमारी में जो मुब्तला है यीशु के नाम से शिफा, गुर्दों की प्रॉब्लम जिनको है यीशु के नाम में खुदावंद हालेलुया रब्बा 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 उनके गुर्दे यीशु के नाम में खुदावंद काम करना शुरू करें। हालेलुया। पिंक्रियाज जो है यीशु के नाम में काम करना शुरू करो। रब्बा 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है, हो सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया रब्बा 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 जोड़ों की दर्द यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से जोड़ों की दर्द जाओ। ये बरा सीपरा बरा दादे रे मां दो ला ला रब्बा हालेलुया रब्बा 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 हालेलुया रका रब्बा 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 लोगों की जिंदगी में खुदावंद तू खुदावंद जलाल जाहिर कर, जलाल के वसीला से खुदावंद उनको कारोबार मिले, कारोबार मिले खुदावंद। ये खुदावंद हालेलुया देख खुदावंद तेरी हमारी कामी तो खुदावंद तुझसे जुड़ी है खुदावंद। हालेलुया। तू सब कुछ मुहैया करने वाला खुदावंद है। हालेलुया रब्बा बाबा 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 जो खुदावंद तेरी हाज़ुरी में देते हैं खुदावंद तेरे काम के लिए, तेरे जलाल के लिए खुदावंद मुहैया करते हैं खुदावंद। तू उनको आसमान खोल दे, उनके लिए आसमान खुल जाए उनके लिए। हालेलुया रब्बा 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 हालेलुया रब्बा 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 ताते रे बेरे 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 ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तू अजीम खुदावंद है, तू अजीम खुदावंद है, तू अजीम खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ये सारी मीटिंग खुदावंद, सारी मीटिंग में खुदावंद तूने हमारी बड़ी मदद की है खुदा, तूने बड़ी मदद की है। तूने खुदावंद आज जाहिर किया है कि मैं जिंदा, मैं आपके बिगड़े काम जो है वो उनको संवार सकता हूँ। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं। तूने आजमाइशों में खुदावंद बेगुनाह रहा है खुदावंद, हमें भी हिम्मत और ताकत दे, हिम्मत ताकत दे ताकि हम भी इन आजमाइशों से खुदावंद बेगुनाह साबित हूँ। हालेलुया रब्बा रासी कला रब्बा 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 तेरा शुक्र हो। इन हाज़िर जमात कलीसिया के लिए, ऑनलाइन कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता, बरकत की दुआ करता खुदा। आसमान इनके लिए खुल जाए, आसमान इनके लिए खुल जाए। हालेलुया। जो खुदा तुझ पर ईमान रखते हैं
کہ तू जिंदा मसीह खुदावंद है, उनके लिए खुदावंद तू तरह तरह के मौजज़ात को कर दे, तरह तरह के मौजज़ात को कर दे। हालेलुया। तू खुदावंद हज़ारों साल पहले भी मौजज़ात करता है, तू आज भी वही खुदावंद है, आज भी वही खुदावंद है, तू आज भी वही मौजज़ात करेगा। हालेलुया। और करता है हमारी ज़िंदगी में। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इन सारी बातों में सारा जलाल यीशु नासरी तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में नहीं पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इस हाज़िर जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इबादत पर हास्ट है, आप सलामती से अपने अपने घरों को जा सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम सब मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू रहम करने वाला बाप है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू अजीम खुदावंद है, तूने इस सारी मीटिंग में हमें संभाले रखा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तो मेरे अजीज़ों, जो हमारे साथ मिलकर खिदमत करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात होगी कि आप इस खुदावंद के काम को बढ़ाने के लिए, खुदावंद के इस खेती में अपना हिस्सा डालने के लिए आप हमारे साथ मिलकर हमारे साथ खिदमत कर सकते हैं, ताकि आप बरकत पाएं, आप इत्मीनान पाएं, आप तसल्ली पाएं। मेरे अजीज़ों, जो लोग अपनी हमारी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो भी कर सकते हैं। वो हमारा जैस का अकाउंट नंबर है 0300 94 20198। तो मेरे अजीज़ों, ताकि हमारे जो खादमीन हैं हमारे के साथ मिलकर खिदमत कर सकते हैं, वो इस रोया को लेकर, इस खुदावंद के कलाम को लेकर दूर दराज के मुल्कों में जा सके और इस खुदावंद की खेती में अपना हिस्सा डाल सके। और मेरे अजीज़ों, पाकला में लिखा है कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर कम है। मजदूर तो हमें मजदूर भी दे दे, हमें फसल भी दे दे, हमें मजदूर भी दे दे, ताकि खुदावंद हम जो पूरी टीम है ये खुदावंद तेरे उस काम में हिस्सा ले सके। तो मेरे अजीज़ों, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, हमें लाइव देख रहे हैं, तो ये हम उसके बाद यूट्यूब पे यही मैसेज चला जाता है। यूट्यूब पर मेरा चैनल है पास्टर जवेद भट्टी ऑफिशियल के नाम से। तो आप मेरे अजीज़ों, इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अजीज़ों ये कलाम दुनिया के कोने कोने में जाए। दोनों दुनिया के कोने कोने में उसने हमें ये वसाइल इसने दिया है, ताकि इस पाकलाम के वसीला से हम लोगों की ज़िंदगियों को सराब कर सके। मेरे अजीज़ों, अगर इस पूरे मैसेज का सिर्फ एक लफ्ज़, एक हिस्सा, एक लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी को टच करे, तो वो उसके वसीला से वो मेरे अजीज़ों उसकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, ताकि वो खुदावंद उसकी ज़िंदगी में काम कर सके। खुदावंद आपको बड़ी बड़ी कर दे, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन।